আগাজ আজাদি কা নামক এক অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও স্বীকৃতি ইভেন্ট হয়ে গেল কলকাতার মহাজাতি সদনে। মোদি কেয়ার কোম্পানির এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করে। টিম রাজা সাহার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান মোদি কেয়ার 30 বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতবর্ষের ডাইরেক্ট সেলিং প্রথম কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে কে মোদি গ্রুপ। টিম রাজা সাহা 10 বছর আগে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়ে আজ সফলতার এক নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই দিনের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিকল্প পথে উপার্জন ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে বহু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এই পেশাকে গ্রহণ করেছে ও এই কোম্পানির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার সুব্রত কর, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অঙ্কনা সরকার, সঞ্জয় বাগারিয়া সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাজা সাহার প্রোগ্রাম হলো এবং এই বিজনেসটাতে সবচেয়ে বড় কথা যাদের ওয়াই ক্লিয়ার আছে, যারা জানে যে আমরা জীবন থেকে কি চাই, আমাদের কি স্বপ্ন আছে। 30 বছর আগে ডক্টর সমীর কুমার মোদি এই বিজনেসটা ওই জন্যই এনেছিল যে আম জনতার প্রচুর স্বপ্ন আছে, যে স্বপ্ন কিন্তু সব জায়গা থেকে পুরো হতে পারে না। কোথাও প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করতে হয়, প্রচুর সময় ইনভেস্ট করতে হয়, পার্ট টাইম করা যায় না। সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু ডক্টর সমীর কুমার মোদি আজকে এই বিজনেসটাকে নিয়ে আসে, যেখানে সাধারণ মানুষ যারা অল্প সময় দিতে পারে শুরুতে, যাদের কাছে অনেক টাকা লাগানোর মতন ক্ষমতা নেই, এই বিজনেসটা কিন্তু তাদের জন্য। সেই বিজনেস থেকে এরা অনেক সাকসেসফুল, তাদের স্বপ্ন পুরো করতে পারে। যাদের নাম বাদ চলে গেল হচ্ছে তারা চলে আসতে পারে। प्रोग्राम है ये सच में एक हम लोग का फिनेंशियल आज़ादी के ऊपर फोकस करके हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं। और ये जो मोदी केयर है 30 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और ये हमारा जो एमडी है, हम कहते हैं इनको लिविंग गॉड, क्योंकि इतने लाखों लोगों की रोज़गार की उन्होंने जगह दिए हैं। तो उनकी जो मिशन है घर घर आज़ादी, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों को ये आगाज़ आज़ादी का प्रोग्राम है। और आज वेस्ट बंगाल का काफ़ी सारा डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी लोग आए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हाउस वाइफ, और जिनको सिर्फ पार्ट टाइम नहीं है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन लोगों को मोदी केयर एक रोज़गार की जो जरिया जिसको कहते हैं वो बना। और आज उनका ही फेलिसिटेशन, उनके काम करने के लिए उनको जो प्राइज़ दिया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में सबके लिए। तो उसी प्रोग्राम में आगाज़ आज़ादी का हम लोग बहुत खुश हैं। इतने लोग आए हैं, हाउसफुल लोग हैं, और बहुत हम लोग बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इधर तो टाइटल है, हम जैसे मान लीजिए छोटा छोटा काम में भी हम लोग उत्साह देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का जो मेन फोकस है वो है घर की दुकान बदलना। मोदी केयर एकदम मैं आपको ये बोल सकता हूँ, मार्केट में बाज़ार में इतना बढ़िया प्रोडक्ट ये प्राइस में नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को ये सुविधा देते हैं कि आप सही महीने में सही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। तो जो अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं और लोगों को कहते भी हैं, अच्छा चीज़ को बोलना चाहिए, हम मानते हैं, तो उनको भी हम उनको उत्साहित करते हैं, उसको भी प्राइज़ देते हैं। जो एक स्टेप आगे गया उसको कहते हैं डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर। किसी को बाइक मिल रहा है, किसी को अपना 4 चक्का अपना 4 व्हीलर मिल रहा है, किसी ने 10,000 रुपया इनकम कर रहा है, उसको भी हम उत्साहित कर रहे हैं। कोई गोवा घूम के आए, कोई दार्जिलिंग घूम के आए मोदी केयर से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मलेशिया घूम के आ रहे हैं, कोई इंडोनेशिया जा रहे हैं, उसको भी हम उत्साहित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो लाखों में इनकम करते हैं, करोड़ का बात करते हैं, उनको हम करते हैं। हम एकदम बेस लेवल में जो काम करना चालू करें उसको भी हम उत्साहित करते हैं, उसके ऊपर ही हम प्राइज़ देते हैं। আগে আপনি 5 বছর ধরে যদি করেন, মিনিমাম 1 crore পিপল উইল কাম। 5 বছরে যেভাবে মোদি কেয়ারের প্ল্যানিং চলছে, অল ইন্ডিয়া বলবো, আমি অল ইন্ডিয়া বলবো, 1 crore পিপল ক্যান কাম ইন মোদি কেয়ার।
বিকজ আগে পজিশন খুব খারাপ হচ্ছে, হ্যাঁ, লোকের কাছে চাকরি সেরকম থাকবে না। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে ফর আ কমন ম্যান। দেখুন ড্রিম সবার আছে, পুরোকরণ রাস্তাটাই নেই ওদের কাছে। অ্যান্ড এখানে আজকে ইভেন্টে কী দেখানো হচ্ছে, যারা একদম অর্ডিনারি গাড়ি নিচ্ছে, আমরা একটা কয়েন বলেছি মিলিয়নিয়ার, আমরা একটা দেখুন একটা উই আর গোয়িং বাই ওয়ান প্রিন্সিপাল, 1 লাখ টাকা রোজগার করো ভাই, তারপরে 2 লাখ 5 লাখ, তারপরে তোমার ইচ্ছে। 1 লাখ যদি আপনি ইনকাম করবেন না তাহলে আপনার লাইফে প্রচুর প্রবলেম হবে। তো আমরা 1 লাখ পার মান্থ ইনকাম, যাকে আমরা র্যাঙ্ক দিচ্ছি মিলিয়নার, আমরা সেই পারপাসে আমাদের টিম কাজ করছে অ্যান্ড প্রচুর সাকসেস পাচ্ছে। আগামীকাল প্রচুর লোক আসবে, মানে আই এম টেকিং ম্যাক্সিমাম 1 crore, প্রচুর লোক আসবে যারা মিলিয়নার হবে। সি আদার্স কোম্পানি, আমি আদার্স কোম্পানি ভালো করে জানিও না, আই নো মাই কোম্পানি, কারেক্ট। আমাদের কোম্পানির মধ্যে যে ইউনিক কথা আছে না, এখানে যে ফাউন্ডার আছে, হি হ্যাজ নট ওপেন দিস কোম্পানি টু মেক মানি ইন হিজ পকেট। ম্যাক্সিমাম কোম্পানি লঞ্চ করছে টু আর্ন মানি, তারা নিজে ব্যবসা করছে। এই মিস্টার সামির, ডক্টর সামির মোদিও ও ব্যবসা করছে না, ও বলছে উই ওয়ান্ট আজাদি ফর ইন্ডিয়ান্স। ও বলছে মাই ড্রিম ইজ যদি লাখ লাখ লোক আন্ডার মোদিকার প্ল্যাটফর্ম যদি ওরা নিজে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি নিতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য গোল অ্যান্ড পারপাস অফ মোদিকার। এখানে আমরা ডিফারেন্ট ফ্রম অল দ্য কোম্পানি যে মার্কেটে আছে। একটা প্ল্যাটফর্ম, এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো বিচার হয় না, কার কত টাকা আছে, কোন ফ্যামিলি থেকে আছে, এটা বিচার করে না। এখানে কারোর মধ্যে যদি সে স্বপ্ন থাকে এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের যা সিস্টেম রয়েছে, শ্যামল মোদী স্যারের সিস্টেম এবং আমাদের আপলাইন সিস্টেম, এই সিস্টেম যদি কেউ ফলো করে এবং সিস্টেম মতো যদি চলে, তারা কিন্তু জীবন পরিবর্তন করতে পারে এবং একটা দারুণ ফিউচার এখানে অপেক্ষা করছে। तो एक ही चीज बोलूंगी, मोदी केयर ना कोई कंपनी तो है, पर मोदी केयर सिर्फ एक कंपनी नहीं है। मैं अगर बोलूंगी मोदी केयर इज अ मूवमेंट, वो एक ऐसा मूवमेंट है जो आम जनता, जो नॉर्मल जो जनता है ना, वो कंटिन्यूअसली उसी मूवमेंट में एक के बढ़कर एक सक्सेसफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और इसके कारण मोदी केयर का सिर्फ एक ही नाम है, वो है आजादी। आजादी, देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, नौकरी मैं कर रही हूँ, नौकरी इज नॉट एवरीथिंग। ये लोग मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, यही सब कुछ नहीं है, पर ये सब कुछ का एक नाम होता है, वो है आजादी। और उसी आजादी का नाम है मोदी केयर, एंड दैट इज द रीजन मोदी केयर आज इतना सक्सेस की सीढ़ियां चल रहा है, जितना दिन जा रहा है। মোদিকার করার একটাই অর্থ নিজের স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত তৈরি করা। তো এখান থেকে আমার মনে হয় যে মোদিকারটা করলে আমার নিজের যে স্বপ্নটা, নিজের যে আজাদি প্ল্যান, এটা নিজে আজ পাবো, প্লাস হচ্ছে নিজের স্বপ্নটাকে সত্যি করবো। তার জন্যই আমি মোদিকারে আসা। প্লাস আমার আরো চেষ্টা আছে যে আমার যারা নিচে যাদের স্বপ্ন আছে তাদের দিকে ওই মোদিকার দেখেই সাকসেসফুল করার দায়িত্ব আমার, সেটাই তার জন্যই আমরা মোদিকার করছি। 7 বছর এটা টোটাল ইন্ডিয়া বেসিস, তবে আমরা এসেছি দক্ষিণ 24 পরগনা বাটানগর থেকে এসেছি। আমার টোটাল টিম নিয়ে এসেছি এবং আরো আমার বিভিন্ন জায়গাও টিম আছে, তো ভারতের সব জায়গাতেই মানে ছড়িয়ে যাওয়া। প্রোগ্রামের সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে ওইখানে স্টেজে ওঠাটা, মানে ওটা আমাদের কাছে একটা মন্দির, যতবার আমরা ওই মন্দিরে ছুতে পারি ওটাই আমাদের কাছে সব থেকে ভালো লাগে। এখান থেকে ফিনান্সিয়াল আজাদি যেমন আছে আমাদের, মানে আমরা তো হাউসওয়াইফ, তো বাড়িতে আমাদের হাত খরচ চালানোর মতো ওই সে স্বামীর কাছে হাত পাততে হয়। তো এখানে যেহেতু আমি নিজে কাজ করছি, আমার একটা ছোট্ট টিমও আছে, তো এখান দিয়ে কিন্তু আমি আমার হাত খরচের বা আমার সন্তানকে কিছু দেখভাল করার জন্য বা তার পড়াশোনার কিছু খরচ দিতে পারছি। কোনো জায়গায় কোনো নিমন্ত্রণ থাকলে সেখানেই খরচগুলো করতে পারছি। মানে কি আমি কাউকে চাইতে হচ্ছে না যে আমাকে টাকা লাগবে। আর একদমই তাই, আগে চাইতে পারতাম বাবার কাছে, বাবা মা চলে যাওয়ার পর আর একমাত্র মোদি কেয়ারই আছে যেখানে নির্ভাবনায় মানে নিজের ইচ্ছা মতো খরচ করা যায়, কাউকে কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার জায়গা নেই। একদম একদম আমরা সবাই গর্বিত, কারণ আমরা পরিবার, আমরা একটা পরিবার।